हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल farming.com। तो आज वीडियो रे आम गोटे इंपोर्टाट टॉपिक उपर कथा हवा जोटा कि पूर्व आलोचना करी किंतु जड़े भाई रिक्वेस्ट कले जेहेतु मुझे पुणी आउ थे आलोचना करुँची जे आज जे आम मार्केटिंग करवा देशी कुकुड़ा तो आम पालन करदे छोटू बड़ करदे बिक्री है बेले आम वेट आनीदे कि माने मार्केट में बिक्री करा केमी तार मार्केटिंग स्ट्राटेजी कौन रमी कौन करें भल आमको दुई पैसा मिल तो से विषय आज आलोचना करवा। तो ये विषय में पूर्व आलोचना करी तो आज आउ थे आम भल से बुझी ना। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आमको गोटे मार्केट स्टडी करा पड़ो जेकोसी गोटे बिजनेस स्टार्टअप करने पूर्व गोटे बिजनेस स्टार्ट करने पूर्व आम किसी से विषय कौन किसी नॉलेज आगुरी ना पड़ो से विषय किसी स्टडी करा पड़ो से विषय किसी आमको आगुआ इनफॉरमेशन रहा दरकार। तो कुकुड़ा चाष जो आम कर कुकुड़ा चाष प्रथम आमर मेन टार्गेट आम रोचे लोकल सेलिंग आमर प्राय बेसी लोकल सेलिंग हो। तो लोकल सेलिंग जी जीव आमको से फायदा कारण बेपारी रेट्रे आप जो देवे बेपारी को तो आपणकर बेपारी रेट्रे देला आपंकर फायदा बहुत कम रही लोकल सेल हो आप बहुत रही। तो आम लोकाल को आग स्टडी करा पड़ो आम लोकल मार्केट केमी कौन मार्केट प्राइस चली कुकुड़ार देन क्यों कुकुड़ा केमी डिमांड रोचे से अनुसार आपन को पुणी चाष करा पड़ो। तो चलते आम देखा जे कौन स्ट्राटेजी रोचे मार्केटिंग पाई। तो मार्केटिंग पाई मु पूर्व कही आम तीन प्रकार स्ट्राटेजी रोचे तीनोटी रही। तो तीनोटी कौन ना प्रथमटी रहा लोकाल सेलिंग जोटा कही आपंकर कुकुड़ा आपण पाखे रे फार्म रखिपारे कि जदि शॉप अच्छी चिकेन शॉप तो आप चिकेन शॉप रखिपारे। तो चिकेन शॉप को आपंकर कस्टमर आसवे देन आपन को प्राइस देवे से आपंकर से बाय करके नेबे। किंतु सेकेंडटी रहा आमर जमी मिडिल मैन रोचे दलाल रोचे बेपारी रोचे से मैंने आपंठ जिनस ने गोटे रेट्रे पुणी आउ जन को गोटे रेट्रे से बिक्री करेंगे। तो आपंठ नाला बेलू से बहुत कम रेट्रे ने। तो यहाँ से फायदा दे न थाए जदि जड़े आम लो बजेट जो स्टार्ट कर जड़े नुआ चाषी भाई जो स्टार्ट कर एका बेले 1000-1500 करनी। तो ये जो से कर 100-150-200 पीस कर तो 100-150-200 पीस जी स्टार्ट करुच्ची ताकू जदि आप हिसाब करेंगे कुकुड़ा जो तार प्राय 1 केजी रु बिक्री स्टार्ट बिक्री है बेले जो वेट गेन करेंगे तो प्राय 20-25 हज़ार टका खर्च हो जाए। तो 20-25 हज़ार टकर तार प्राय चिक्स प्रति 150-200 टका कौन कस्ट आसी जाए खर्च। तो जदि से बेपारी को देव के 230-240 कि अति बेसी 250 टका लेखा बेपारी ने तो से कौन प्रकार फायदा पाइब ना। से कुकुड़ाटी को जदि से जगार से कौन कर लोकाल सेल कर निहाती आराम से 400-500 टका बिक्री कले से आर 200-300 टका कौन तार प्रॉफिट तार जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रोचे से तार प्रॉफिट से किसी पाइपर। तो ये रहा द्वितीय रहा कौन जोटा बेपारी रहिले तो आपन कौन करेंगे जो आप 500-700-800-1000 भाया कुकुड़ा हे तो आपन को प्राय 500 कुकुड़ा जब आप 1000 कुकुड़ा रखुच्च आप 500 कुकुड़ा कौन करेंगे बेपारी को बिक्री करदे आपको 500 कुकुड़ार आप लाभ आराम से मिल जाव लोकाल सेलिंग जो हो। तो देन तृतीयटी रहा जे आप बर्तमान सब डिजिटाल जुग हो गला तो आम घरे बसिक सब जिन ऑर्डर कर घर को आमर कौन अच्छी सब जिनस आम आसी जाऊँगी ऑनलाइन ऑर्डर देदेल ऑनलाइन रु घर को आसला। तो से भाया आमको जुग सहित परिवर्तन करा पड़ो। तो मुझे कहूनी जे कौन ना आम ऑनलाइन कुछ करवा ना आपन को ये ऑनलाइन अर्थ कौन ना प्रोडक्ट निजे जाऊँगी कौन कस्टमर पाखक। तो आम प्रोडक्ट को लेकिन कस्टमर पाखक ही जावाक पड़ो। तो केमी जाना ना आप जो देखिए हाट हूँ सब हाट जगार बहुत लोग भिड़ होता है दुकान जदि आप कि फार्म देते तो आपण निजे गोटे जगह रही लोक मैंने आपण पाखक आस तो गोटे 2टा कि 3टा 4टा ये आप कस्टमर आसे। किंतु जदि आप गोटे एकाठी गोटे कग्रिगेटेड पीपुल जो अच्छा जो एकाठी सब पीपुल ही अच्छा एकाठी हूँ गोटे समूह लोक अच्छा जो आसुँच तो आपड़ जो से जगह को जी ताले आपण जिनस धरिके आप बेपारटा भल हुए तो नुआ नुआ कि आप स्टार्ट करेंगे किसी हो न पारे कारण लोक मैंने आउ जानी एत रेट लेखा तो से ने कि आप धीरे धीरे
ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ବଜାର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ତ ସବୁ ହାଟ ବଜାର ଚାଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ପାଖ ଆଖ ସବୁ ଗଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିଯିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାରୁ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରାୟ 3ଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିଁ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି, ହାଟକୁ ଯିବ, ହାଟକୁ ଯାଇପାରେ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର ଫେରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଗାଁ ଗାଁ ସବୁ ଯାଉଛି, ସବୁ ମାଲ୍ ଯେମିତି ଧରିକି ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଫେରି କରିବା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ନେଇ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ବେପାର କରିହେବ କି? ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ହାଟ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ହାଟ ଯେମିତି ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଟ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର, ସେଇ ହାଟରେ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାକୁ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନେଇକିରି ଯାଇପାରିବା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେପାର କରିପାରିବା। ତ ମେନ୍ ହେଲା ଲୋକାଲ୍। ଆପଣ ଯେତିକି ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। କାରଣ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ବହୁତ ରହିଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା 3ଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ ଭାଇ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ? ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଭଳିଆ କଲେ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର 100% ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କରିବେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇ ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଏଇ 3ଟି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଯିଏ ରହୁଛି, ଆପଣ ବେପାରୀ ଯିଏ ରହୁଛି ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ହାଟ ବଜାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଲୋରୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଇକୁ ଯିବେ। ନା ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେନି, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେନି ନା ଡିମିନିସ୍ କରିବେନି, ତାକୁ କମେଇବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େଇବେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ 200 କୁକୁଡ଼ାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ 200 କୁକୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତାକୁ 300 କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ହୁଏତ ନୂଆ ଫାର୍ମ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ନୂଆ କି ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ କି ବେପାର ହୋଇନଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ମୋର ବି ନୂଆ କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ରହିଥିଲେ। ତ 12, 13, 14 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆଟା କରିଥିଲି, ତ ଏତେ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇନଥିଲା। ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲି ମାର୍କେଟରେ, ନୂଆ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଜାଣିଲେ। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକମାନେ ମୋର କଷ୍ଟମର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ରେଗୁଲାରଲି ଚାଲିଛି। ତ ମୋର ପୁଣି ଥିଲା 200, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 30, କେତେ 250 ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ମୁଁ ଆଣିଛି 250 ପୁଣି ଆସିବ ନୂଆ। କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଗା ସର୍ଟ ରହୁଛି, ତ ଘରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଚିକ୍ସ ଆସିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମ ରଖିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କୁକୁଡ଼ା ଧରିନିଅ ଆପଣ 200 କୁକୁଡ଼ା ରଖିଲେ, 200 କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବେପାର ମାନେ ସରି ଆସିବ, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବେପାର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ବିକିବା ପାଇଁ ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ନୂଆ ଚିକ୍ସ ଆପଣ କିଛି ମଗେଇଦେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ସମୟ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେମିତି କମିବନି ନା, ଆପଣ ଯଦି 200 ଚିକ୍ସ କ'ଣ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ବିକି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ମଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ବିକ୍ରି କଲାବେଳକୁ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଇ 4 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯିବ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏକାଠିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମାନେ ହେବ ନାହିଁ ସମ୍ଭବ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ଟା କଟିଯିବ। ତ ଆପଣ କରିବେ ମାନେ ଲଗାତାର କିଛି କିଛି ରଖିଥିବେ। ଯଦି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଏଇଠୁ ସରିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରୁ ସରିଗଲା କୁକୁଡ଼ା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ର କୁକୁଡ଼ା ବାହାରି ସାରିବେନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କହିଲେ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କୁହାଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ରଖିବେ। ତ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିଲି, ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନିଜେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେ ମାର୍କେଟିଂଟା କେମିତି କଲେ କ'ଣ କଲେ ହେବ। ଆପଣ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ବ୍ୟାନର ଲଗାଯାଉଛି, ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଉଛି, ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମଟି ଭିତର ଆଡ଼େ ରହୁଛି, ତ ଆମର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଇଠି ହେଲେ ମାରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଦୋକାନ ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ସପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ପର୍ କେଜି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟା କୁକୁଡ଼ା ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟା କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କ'ଣ ଏଇ 3ଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ନୂଆ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିହେବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ। ତ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କରିବ, କାରଣ ମୋର ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନଥିଲି। ଦେନ୍ ମୋର ନୂଆ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି,
ତାକୁ କେମିତି କାଠ କୁଣ୍ଟ କେମିତି କେତେ କ'ଣ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ମୁଁ କରୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲି।